वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामतान सदका गुरु चरणों विच जुड़ के बहन का समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी बाणी का कीर्तन आप जी ने सरवण किया। गुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। अज दे इस पावन शब्द अंदर गुरु अर्जुन दे महाराज रहमत करदियां समझाउंदे ने कि जिन्हां दा मालक वो वाहिगुरु है, जिन्हां दा प्यारा मित्र वो परमेश्वर आप है, उन्हां नूं किसी तरह माया दी लालसा नहीं रहिंदी। उन्हां दियां सब लालसा, सब आसा, तृष्णा सब मुक जांदियां। सतगुरु कहंदे हे सच्चे पातशाह, जद तू मेरा प्यारा है, मेरा मित्र है, तां मैनूं किसी गल दी की भुख। तू मेरो प्यारो तां कैसी भूखा। जद तू मेरा प्यारा मेरे नाल है तो मैं भुख नाल किवें तड़फ सकदा, तो मैनू किस गल दी की भुख हो सकदी। बंदा उही दुखी हुंदा है जिहदे कोल कुछ ना होवे। सतगुरु कहंदे हे सच्चे पातशाह, मेरे कोल ते तू है, इसलिए तेरे होण दे मैनू चीज़ां दा की दुख। चीज़ां, वस्तुआं, पदार्थ, पैसा, दौलत, शौहरत, रुतबे, मान वडियाई, जद तू नाल है तो इन्हां चीज़ां दी की अहमियत है? कुछ भी नहीं, क्योंकि तेरे करके ही तो ये सारा कुछ है। तेरे करके ही तो ये सब चीज़ां ने। जे तू नहीं है, ये सब चीज़ां होण तां इन्हां चीज़ां दी कोई महत्ता नहीं। इत्थे बिल्कुल ऐसा है कि जिमें कोई मुर्दा होवे, मुर्दा शरीर दे विच जान नहीं है, शरीर पिया, उस शरीर दा की करांगे, क्योंकि उहदे विच कुछ है ही नहीं। उस शरीर नूं फुल्लां दे हार पा दिओ, उहनूं वधिया महंगे कपड़े पा दिओ, उसनूं वधिया गड्डी विच महंगी कार विच बिठा दिओ, की होवेगा? कुछ भी नहीं। उहदे लई वो सारियां चीज़ां बेअर्थ ने, उहदे लई वो सब चीज़ां बेकार ने। उहदा कीता हार श्रृंगार, उहदे गल विच पाए फुल्लां दे हार, वो कोई महत्ता नहीं रखते जब तक उहदे अंदर जान नहीं है। वो बेजान आदमी उन्हां चीज़ां नूं की करेगा? सतगुरु कहंदे इस तरह ही जिस मनुख दे अंदर वाहिगुरु नहीं है, जिहदे अंदर परमेश्वर नहीं है, उन्होंने आ सारियां चीज़ां मिल भी जान तो उहदा की सुख? कुछ नहीं। उन्हां दे हंकार विच ही वो सड़ेगा मरेगा बस। इसलिए हे वाहिगुरु, जद तू मेरे नाल है, मैनू तो भुख ही नहीं। कबीर साहब गुरमुख रब दे प्यारे, रविदास जी या जिन्ने भी गुरसिख गुरु के प्यारे होए, भगत होए, उन्होंने कोल कुछ भी नहीं। वो कहते वाहिगुरु तू है तो सानू इन्हां चीज़ां की लोड़ भी नहीं। जद तू है तो माया की भुख ही नहीं कोई। माया मिले चाहे ना मिले कोई फर्क नहीं पैंदा। भुखे आ कोई गल नहीं, तन तो नंगे आ कोई गल नहीं, बस तू तो है नाल, ये काफ़ी है। तेरी मौजूदगी, तेरा साथ, ये बहुत वड्डी गल है। चीज़ां ना होण
ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ मेरो प्यारो ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੂਖਾ, ਤੂੰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲੱਗੈ ਨਾ ਦੁੱਖਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਸੀ ਰਵੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਰਖਿਆ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਰ ਤਾੜਨਾ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਾਪ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ, ਹਰ ਸੇਕ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਹਰ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕੇ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਧਰੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਗਏ ਨਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖ ਮਗਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਠਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸਹੀ। ਕਈ ਅੱਧ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਮਗਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਇਹੀ। ਅਚਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੁੜੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਲੱਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਜਦ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ
ਮੰਝ ਨਿਵਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬੜਾ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫਲਾਣਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਸਭ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਦੁੱਖਾ। ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਦੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਆਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜੈਸੇ ਜਾਪਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਖ ਜੈਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੇਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਜਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਭਾਗੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੁਖਦਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜੈਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਰਜੂਸ਼ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਜੂਸ਼ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਰਜੂਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। 3 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ? ਰਜੂਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ 7 ਲੱਖ ਦਾ। ਸਿਰਫ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੋ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੱਧ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਖੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਲਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾ। ਰਜੂਸ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਰਜੂਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਹਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਜੂਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ? ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਰਜੂਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੁੱਖ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਜੂਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੂੰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਦੁੱਖਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਭੁੱਖ? ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਰੋਗ ਹੈ, ਰੋਗ ਆਏਗਾ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਆ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਰੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਤਾਂ ਆ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਸ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਰੋਗ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ। ਤੂੰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਦੁੱਖਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਨੌ ਨਿਧ ਤੇਰਾ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 9 ਨਿਧੀਆਂ, 9 ਨਿਧ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਦਾਰਥ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲੱਗੇ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸਭ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਧ ਤੇਰਾ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਧ ਤੇਰਾ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਰੱਖੈ ਨਿਦਾਨ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਮਧੇਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਹੈ ਇੱਕ। ਕਲਪ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ, ਕਲਪਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਸ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸਿਰਫ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ। ਉਹਨੂੰ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਰੱਖੈ ਨਿਧਾਨ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸੈ ਕਾਮਧੇਨ। ਕਾਮਧੇਨ ਗਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਧੇਨ ਗਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਾਮਧੇਨ ਹੈ। ਪਾਰਜਾਤ ਹਰ ਹਰ ਰੁੱਖ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਜਾਤ ਹਰ ਹਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ।
ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਿਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੌਲਤ ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਨਿਦਾਨ, ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਖੀਰ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਰੁਤਬਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਖੀਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਰੱਖਿਆ ਨਿਦਾਨ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੂਖਾ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਭੁੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਬਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਮਾਰਗ ਫੜ ਲਵੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਮਾਰਗ ਫੜ ਲਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਡੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਲਟ ਕਰਕੇ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਡੋਲਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਦੁੱਖਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਰਹਾਉ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਬਸ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ। ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ,
ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕੁਝ? ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰਸ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਰਹੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਬਾਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਕੁਝ। ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਿਆ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੱਸ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੋ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈ, ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਰੋਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਆਦਮੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਚਾਹਨਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਐਸੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਗਿਆਨ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗੇ। ਜੀਸਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀਸਸ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸਾਂ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਗੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਕੱਢੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ।
जीसस ने कहा तेनू तंदुरुस्त इसलिए किया सी कि तू आ करतूतां करदा फिरे, तेनू रोग रहत इस करके किया सी कि तू माड़े काम करे। उसने कहा जी मेरे को होर कुछ करने लिए है ही नहीं, पैसा है, सुख सहूलतां है, तो बस ठीक है। जीसस ने कहा कि जे तेनू तंदुरुस्ती वाहिगुरू ने बख्श दी, परमात्मा ने, मेरे पिता ने, परमेश्वर ने जे तेनू तंदुरुस्ती बख्श दी तो उसका शुक्र कर, उसका शुकराना कर, ना कि आ पुठे काम कर। बहुत दफा लोग जदों तक दुखी हुंदे ने, रोगी हुंदे ने, उदों तक रब दियां मिन्नतां करदे ने कि सानू तंदुरुस्त कर दिओ। जदों तंदुरुस्त हो जांदे ने फिर पुठे काम करदे ने, फिर गलत काम करदे ने। तो फिर कई बारी तो लगता है कि फिर इहो जिहा बंदा तंदुरुस्त ना ही हुंदा ते चंगा। इसलिए अरदास यही होनी चाहिए कि हे वाहिगुरू जो तू चाहना है वो होवे, जो तेरी रजा है वो पूरी होवे, तेरी मर्जी पूरी होवे, साडी नहीं, क्योंकि साडी मर्जी विच साडा कोई अपना स्वार्थ है। सतगुरु कहंदे जो तू करें सोई प्रवान, हे वाहिगुरू जो तू करे मैनू ओ प्रवान। साचे साहिब तेरा सच फरमान, हे सच्चे साहिब तेरा फरमान सच है, तेरा फरमान सच है। जां तुद भावै तां हर गुण गाऊं, जे तैनू भावे, जदों तैनू भाउंदा मैं तेरे गुण गाउंदा। जां तुद भावै तां हर गुण गाऊं, तेरे घर सदा सदा है न्याओ, तेरे घर दे विच ही न्याय है, इंसाफ है, उहदे घर विच हमेशा न्याय है। बस इन्ना कह के रब दा न्याय लैण लई थोड़ा जिहा सबर करना पैंदा है, उहदे वास्ते सबर करना पैंदा है। उहदे घर विच न्याय है, तो न्याय भी ऐसा कि बिल्कुल पूरा पूरा, उत्थे सच ही निबड़दा है। सतगुरु कहंदे उहदे घर सच निबड़दा है। ये दुनियावी कोर्ट कचहरियां वांग नहीं है कि इत्थे झूठ नूं सच ते सच नूं झूठ कर दिता जाता है। इत्थे बड़ा कुछ हुंदा है। ऐसे भी बहुत सारे लोग जेलों में बंद ने जिन्हां दी हाले तक पेशी तक नहीं हुई, पर उन्होंने सज़ा तो वध जम अपना जीवन जेलों में गुजार दिता। ऐसे बहुत सारे लोग ने, कई कई सालों तो एक भी ट्रायल नहीं शुरू होया हाले तक। किसी नूं 10 साल हो गए पकड़िया नूं, किसी नूं 20 साल हो गए, ट्रायल नहीं शुरू होया हाले तक। तो बाकी गल्लां ते बाद दी गल है। तो ऐसे बहुत सारे लोग ने जिहड़े बिना सज़ा तो सज़ा भुगत के आ भी गए, तो हुण जदों नतीजा निकलिया तो पता लग्या जी इस बंदे का कसूर ही कोई नहीं सी। साडे देश दे न्याय सिस्टम का आ हाल है, इत्थे ये कुछ चलदा है। सतगुरु समझाउंदे ने, सतगुरु कहंदे सिर्फ वाहिगुरू दे घर विच न्याय है, सिर्फ उत्थे न्याय है। तेरा घर सदा सदा है न्याय, हे वाहिगुरू तेरे घर विच हमेशा इंसाफ हुंदा है। साचे साहिब अलख अभेव, हे वाहिगुरू तू सच्चा है, अलख है, अभेव है, तेरा कोई भेद नहीं पा सकदा। नानक लाया लागा सेव, हे सच्चे पातशाह तू ही अपने सेवक नूं सेवा विच लाया। असीं तां ही लगे हां क्योंकि तू सानू लाया होया है, तू सानू इत्थे लै आया, असीं तां आ गए हां। तू सानू अपनी बाणी दी कथा, बाणी दा कीर्तन करा लेना तो असीं कर लेने, साडी की औकात है। तू साडे कोलों सेवा करा लेना, असीं कर लेने। तू साडे कोलों बाणी पढ़ा लेना, असीं पढ़ लेने। तू लाया होया सानू अपने चरनां नाल, साडी कोई समर्था नहीं है, साडा कोई बल नहीं है। जदों इस तरह असीं सब कुछ दा क्रैडिट उस नूं ही दे दिंदे आ, तां ही उहदे दर ते प्रवान हुंदे आ। होईयां भुल्लां लिखी खिमा सतगुरु जी अते आप सर्वत संगत बख्शण जोग, भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।